ਸਿਆਸਤ, ਵਪਾਰ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ दैनिक सवेरा टाइम्स। नवे सिंगर जिन्हें आ रहे हैं उन्होंने चो एक है सिद्धू मूसेवाला जोड़े कि काफ़ी प्रचलित हो रहे हैं। वो प्रचलित भी अपने विवादा के कारण ज़्यादा हो रहे हैं। सिंगिंग दे तो चलो उन्होंने काफ़ी फैन फॉलोइंग है ही है, लेकिन वो अपने विवादा के कारण ज़्यादा प्रचलित हो रहे हैं। वाई आर वी पिन पॉइंटिंग वन मूसेवाला और एनीबडी सारे ही कि एटलीस्ट बैठ के आप अपनी ज़मीर नाल गल कर लीए। ਕੱਲੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਨੰਗੇਜ਼ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਲਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਲਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਲੱਚਰ ਗਾਣੇ ਗਾਓ ਜੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਯਾਰ ਕਿਆ ਬਕਵਾਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਇੰਨੀ ਵੇਚਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ। कर रहे थे सिद्धू मूसेवाला ते सरकार वालों उसते हुण होर सख्ती दिखाई गई है। पहला भी मामले दर्ज हुए, एक होर नवा मामला दर्ज होया है कि जेड़ा उसने खुद नूं एक तरीके नाल संजय दत्त दा रूप बना के प्रेजेंट किया है। मैं शर्त ला के कहना, मैं थोनों ऐलान करदा, मैं मूसे वाले नाल जिद्दन मैनूं मिलिया या मैनूं बिठा दिओ अद्धा घंटा, जे वो बच्चा मुड़ के लच्चर गाना गा जे, कोई यही गल कर जे, तो जाओ मेरी दाढ़ी मुड़ दिओ, क्योंकि थोनों बच्चे नूं पड़ोस के उसनूं समझाउणा बहुत जरूरी है। आखिरकार पंजाब सरकार वालों फिल्मां ते गानियां दी शूटिंग नूं परमिशन दे दित्ती गई है, लेकिन कुछ हिदायतां दे नाल ये हिदायतां दा हर किसी नूं पालन करना पैना है। इसी बारे गल करने लई साडे नाल हैगे है पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री दे जाने माने कलाकार ते अपने आप दे विच एक वक्री पहचान रखण वाले योगराज सिंह। सर सब तो पहला तुहाडा दैनिक सवेरा ते स्वागत है। योगराज सिंह सपुत्र शहीद बाबा दीप सिंह जी की फतेह सारे कबूल करियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। थैंक यू सर। मैं हमेशा ही माण फील करदा जब मैं प्रेस नाल गल करदा। योगराज जी पहला सवाल ये कि परमिशन दे दित्ती है आखिरकार पंजाब सरकार ने, काफ़ी देर तो बंद पई सीगी कोविड-19 नूं देखदे होए, कि तुहाडा पहला असीं रिएक्शन जानना चाहांगे इस नूं लैके की? मेरा ख्याल बहुत वधिया काम होया है एंड आई थैंक दी पंजाब गवर्नमेंट एंड दी सीएम सर जिन्हों ने यह उपराला किया एट दिस टाइम जिथे मतलब कोविड की गल बहुत बढ़ चुकी है। पर इंपॉर्टेंट भी सी क्योंकि बहुत सारे जिहड़े साडे इंडस्ट्री के वर्कर ने, जिहड़े आम वर्करस ने, जिहड़े लाइटमैनस ने, रिफ्लैक्टर वाले, दूजे स्पॉट बॉयज़, उन्हों का बहुत बुरा हाल से उन्होंने रोज़गार मिलेगा। जिथे तुसीं सवाल पूछा लिमिटेशन का, आई थिंक लिमिटेशन भी बहुत जरूरी है। हुण मैं तुहानूं जे पुराने अपने टाइम ते लै जां जद मैं यंग एज दे विच एज अ हीरो विलन काम करदा हुंदा सी ते उदों भी साडे कोल यूनिट वध तो वध साडे कोल 40 बंदियां दा 35 40 45 बंदियां दा यूनिट हुंदा सी। डिपेंड करदा सी जे तुसीं वड्डी फिल्म बना रहे हो तो तुहानूं 45 50 बंदे तुहानूं चाहीदे हुंदे सी। एक कैमरा हुंदा सीगा, उहदे 5 डायरैक्शन डिपार्टमेंट के बंदे होंगे सी, राइटिंग डिपार्टमेंट के होंगे सी, तो कैमरामैन डिपार्टमेंट के बंदे होंगे सी। तो ला लो भी 15-20 बंदे होंगे सी, बाकी लाइटमैन सी, रिफ्लैक्टर सीगे। और उस वे वैनिटी वैना नहीं सी तो असी मंजे मुंजे डा के उत्थे पिपलों थले पिंडों के जिथे लोकेशन हैगी उत्थे बह बू जाना, उत्थे टब के लस्सी पा लैनी है जी, विच दुध पा के पानी पा के ते विच पा के रूह अफजा, तो चलो जी सारा दिन वो चलता रहिंदा सी, गर्मी लगती नहीं सी, कच्ची लस्सी जिन्होंने आप कहने। सो आई थिंक अज दे दौर ते प्रैक्टिकल गल नहीं है, बट आई स्टिल फील कि आप 50 बंदे जे अपने कोई यूनिट हैगा अपने आर्टिस्टां नूं मिला के, क्योंकि आर्टिस्ट किहड़ा सारे उत्थे इकट्ठे होंदे आ। मैं 4 दिन काम किया, मेरे तो बाद फिर कोई आ गया या जिहदे नाल मेरा लिंक नहीं हैगा, वो मैं उहदे नाल काम नहीं कर रहा। सो एटलीस्ट जिहड़ा उपराला पंजाब गवर्नमेंट ने किया आपां ट्राई तो करिए। आई नो थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि अज दी टैकनीक बहुत वध गई, अज दे जिहड़े थोड़ियां मंगां ने आर्टिस्ट दियां दूजियां सारियां बहुत वध गईयां, वैनिटी वैनस आ गईयां, हरेक बंदा अपने आप नूं VIP तरीके नाल पेश करना चाहुंदा है। पर मैं फील करदा कि आपां एक मजदूर हाँ इज़ एज एन एक्टर। मैं हमेशा ये चाहया कि मेरे प्रोड्यूसर ने मैनूं काम दिता है, जॉब दिता है, ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੰਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਵਾਂ।
ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਘੱਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੋ ਐਂਡ ਟੈਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ ਸਰ ਜਾਂ ਟੂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਆਈ ਮੀਨ ਸਾਡਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਦੇ ਵਿਲ ਸੇ ਨੋ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਜਿਮਸ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਜਿਮਸ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 45 ਸਾਲ। ਹਾਂ, 45 ਸਾਲ। ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਹੰਢਾਇਆ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁੱਗੂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੈਮਰਾਮੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਮੁਆਜ਼ਿਬ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂ ਮੁਖਰਜੀ ਡਾਂਸ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ 35-40 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 40-45 ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਦੋਂ ਸਿਆਰ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯੋਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੂਨਿਟ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਗੋਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ, ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਡਿਜ਼ਰਟਡ ਪੰਜਾਬ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਇਕੱਲੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਲਨ ਤੋਂ ਹੀਰੋ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਲੰਧਰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਸੀਗੇ, ਬੜੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮਾਰ ਜੇ, ਥਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲੱਗ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ, ਰੱਬ ਆਪੇ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਹੈਟਸ ਆਫ ਟੂ ਯੂ ਐਂਡ ਜਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰਸ, ਫੌਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੌਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮਾਸਕ ਲਾਈ ਉਹ ਬੈਠਾ ਕੈਮਰਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਡਿਫਿਕਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣੇ ਉਹਨੂੰ ਅਡੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੋ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕੋਵਿਡ ਵਾਲਾ ਔਰ ਅੱਤਵਾਦ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸੀ, ਦੈਟ ਲਾਸਟਡ ਫॉर 12 ਈਅਰਸ। ਤੇ ਅਸੀਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 32-33 ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਿਨੇਮੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ 2-3 ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਉਹ ਭਰਮੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੋਨੋਂ ਪੀਰੀਅਡ, ਕੋਵਿਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਟਸ ਐਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਟੂ ਯੂ। ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕਾਫੀ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਗਿਆ,
ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਫਰਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਫਾਰਵਰਡ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅਪਰੋਚੇਬਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫੈਕਟ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਬੋਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਲਮਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਲਮਾਂ ਲਾਈਕ ਜੱਗਾ ਡਾਕੂ, ਫਿਲਮ ਲਾਈਕ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਦੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੁਣ 4th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਮ 65 ਈਅਰਸ 올ਡ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦ ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਨਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਜਾਮਾ ਕੁੜਤਾ ਮੇਰੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਚਾਦਰਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਇਓ। ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ 'ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਊਂਸਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ, ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਓ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ 10 ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਬਾਊਂਸਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗਨਮੈਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਾਓ ਵੀ ਕਮਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਦੌਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਬੇਜੀ ਹੋਣਾਂ ਦੀਆਂ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਹੋਣਾਂ ਦੀਆਂ, ਬੇਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਬੈਠਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਜ ਦੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ 9 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ 9ਵੀਂ ਪੁਸ਼ਤ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਲਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਲਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਗਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਯਾਦ ਆ ਜੂਗਾ ਹੁਣ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਯੋਗ ਭਾਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਗਾਵਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਮੇਰੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਾਊਂਗਾ ਜਾਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹੇ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਮਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆਈ, ਜੇ ਕੱਚੇ ਘਰ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੇਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ, ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਇਟਸ ਓਨ ਡਿਮਾਂਡ। ਡਿਮਾਂਡ ਅਸੀਂ ਤਦ ਕਰ ਰਹੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਛ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲਾਂ, ਭਾਵੇਂ
ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਨੰਗੇਜ਼ਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਈਆਂ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿਆਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ 10 ਬੰਦਾ ਯੂਨਿਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲਓ ਵੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਾਓ, ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ, ਮੰਜੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੰਡਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਗਾਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਈਵਨ ਟੁਡੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਯੂਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੇ ਰੋਟੀ ਬਾਹ ਲਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 10 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 50 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 100 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਸਵੇਰੇ ਜੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਵੀ ਆਲ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸਿਟ ਟੂਗੇਦਰ। ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨੀ। ਓਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚੋਂ ਜਨਮ ਵੀ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਜਾਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਔਨ ਐਂਡ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਲਾ ਵੈਲੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਬਿੰਗ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਡਬਿੰਗ ਦੇਖਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਰ ਮੈਨੂੰ ਰੁੱਸ ਗਈ। ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਡੈਡ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਯੂ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਵਰਕ ਔਨ ਦ ਸਕਰੀਨ। ਮੇਰੇ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਜਸਟ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅ ਕਰੈਕਟਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਰੈਕਟਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਲੱਚਰ ਗਾਣੇ ਗਾਓ ਜੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਯਾਰ ਕਿਆ ਬਕਵਾਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਇੰਨੀ ਵੇਚਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ, ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ, ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਖਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੇ ਜਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੋਗੇ, ਜੋ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਕੱਟਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ, ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਗਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਕੋਈ ਗਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਵੇਂ ਸਿੰਗਰ ਜਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗੇਜ਼ਪਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ TRP ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹੀਏ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸਿੰਗਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਇਆ, ਯੂ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਨਸਰੇਬਲ ਟੂ ਦੈਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਾਈ ਆਰ ਵੀ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਵਨ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਔਰ ਐਨੀਬਡੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਸੈਲਫ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਗਲਤ ਪਾਇਦਾਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਆਜ਼ਬ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੀ ਬੇਟਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਇੰਨੇ ਪੋਪੂਲਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਹੋ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਚੇਂਜ देयर ਲਾਈਵਸ।
ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਥ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜੇ। ਕੱਲੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਨੰਗੇਜ਼ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਸੱਥ 'ਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸੀ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਆਏ, ਭਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਇਆ, ਘਰ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਮੈਂ ਕੁੱਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਣੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆ, ਡਿੰਪਲ ਤੂੰ ਸਾਡਾ, ਯੋਗ ਤੂੰ ਸਾਡਾ। ਆਈ ਮੀਨ ਦੀਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੋਲ ਦੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਤਾਂ ਰਹੂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕੱਖਾਂ 'ਚ ਰਵਾਂ, ਭਾਵਾਂ ਕੁੱਲੀਆਂ 'ਚ ਰਵਾਂ ਤੇ ਭਾਵਾਂ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਬੀਜਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ, ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਿਕਚਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਫੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਯੂਥ ਨੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਗਲਤ ਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਥਿਆਰ ਫੜ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਫੜ ਰਹੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰ ਹਥਿਆਰ ਫੜ ਰਹੇ, ਯੂਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ? ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਕੋਈ 20 25 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਬੰਦੂਕ ਹੱਥ 'ਚ ਡਾਇਲੌਗਸ ਵਗੈਰਾ ਬੋਲਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੰਟੀਮੇਸੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਹਥਿਆਰ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਪੀਰਾਂ ਨੇ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਹੁਣ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਾਠਾ ਜੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਿਆ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਈ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਬੰਦੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਗਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਐਂ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰ ਸਕੋ ਔਰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਥਿਆਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਲਾ ਵਰਗੀ ਪਾਇਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਬਾਰਡਰ ਆਪਾਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯੰਗ ਰਾਈਟਰਸ, ਯੰਗ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਹਿਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਰਿਕਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਇਜ਼ ਚੇਂਜ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਣਾ ਗਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ, ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਰ, ਯੂਥ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇ? ਤੁੰਬੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੇ ਕਿ AK-47? ਨਹੀਂ, ਯੂਥ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇ। ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਆਹ ਸਾਡੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਆ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ।
ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ। ਨਾ ਮਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ, ਨਾ ਪਿਓ ਕੋਲ ਟਾਈਮ, ਨਾ ਭਰਾ ਕੋਲ ਟਾਈਮ, ਨਾ ਭੈਣ ਕੋਲ ਟਾਈਮ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਕੋਲ, ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਵਾਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਦਿਓ, ਮੁੰਡਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਆਹ ਦਿਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ 90 ਕਰੋੜ 100 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ 70-75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ 40 ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਫਿਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ। ਯੂਵੀ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਾਤੀ ਕਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪਰ ਬਣਾਇਆ ਬੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ 20 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੰਬ ਦਾ ਬੂਟੇ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫਲ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਪਾਲੋ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜਿਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਮਿਲੂਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਜਾਊਗੀ। ਜੈਸੀ ਕੋਕੋ ਵੈਸੇ ਲੇਲੇ, ਜੈਸਾ ਕੋਚ ਵੈਸੇ ਚੇਲੇ, ਜੈਸੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੈਸੇ ਬੱਚੇ। ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਯੂਥ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਪਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਸਖਤੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲੱਚਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਦਰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਕੁਰਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਐਸਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡੀਸੀਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਵੀ ਨੇ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਾਣੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹੇਗਾ ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਡੰਡਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੈ। 4 ਬੰਦੇ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਦੇ ਕੁਟਾਈ, ਦੇ ਛਿੱਤਰ, ਦੇ ਫਲਾਣਾ। ਯਾਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੇ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟਰੀਟ ਪੀਪਲ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਹਿਨੁਮਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਵੱਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ, ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਚਰ ਗਾਣਾ ਗਾ ਜੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜੇ, ਤਾਂ ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਮੁੜ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਲੋਸ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ, ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸ਼ੋਲਡਰਸ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੂਤ ਆਈ ਹੈ? ਦੱਸੋ। ਰੋਮ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਛਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੂਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 20,000 ਹਿੰਦੂ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕੇ ਸਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਲਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਸੋ ਨੈਵਰ ਪੁਸ਼ ਦੀ ਯੰਗ ਪੀਪਲ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਵਿਗੜ ਗਏ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਗਾਇਕੀ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆਈਪੀਐਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਈਪੀਐਲ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੁਣ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯੂਏਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੌਰਵ ਗੰਗੂਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ, ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਕੈਪਟਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। 7ਵੇਂ ਪਾਏਦਾਨ ਸੇਦੀ ਸੀ ਜਦ ਯੂਵੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਵਾਂ? ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕੰਟਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੇ? ਵੀ ਆਰ ਨੰਬਰ 1। ਹੋਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਖੋਲ੍ਹ ਦਈਏ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਨਿਯਮ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਨ ਦੁਬਈ ਯੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਟੀਮ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਪਰਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਗਿਰ ਗਿਆ ਟੈਕਸੀ 'ਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਪਰਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਖਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਆਈਪੀਐਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਹਿਤ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਲਾਜ਼ ਬਣਨਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਡਿਸਟੈਂਸੀ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਪਾਲਣ ਕਰਨਗੇ। ਦੈਟਸ ਵਨ ਰੀਜ਼ਨ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਉਹ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਮੈਚ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਸਰ, ਇੱਕ ਯੁਵਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ, ਯੁਵਰਾਜ ਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਬਾਰੇ ਕਰ, ਐਡਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਐਸਾ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬਲੈਸਡ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲੀ ਐਸੀ ਖੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾम्पल है दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਿਸਟਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ रहेंगे, चांद सब रहेंगे, सूरज रहेंगे, युवराज सिंह का नाम हमेशा रहेगा। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦ ਬਿਊਟੀ ਇਨ ਦ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਲਿਖੀ, ਯੂ ਮੇਡ ਮੀ ਅ ਬਰੇਵ ਸੋਲਜਰ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੋਪ PCA ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੀਹੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਯੂਵੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਵੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, PC ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਟੌਪ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਹੈਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? 5-5 6-6 ਘੰਟੇ ਧੁੱਪ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਬਟ ਐਟਲੀਸਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੇਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੌਬ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਚਿੰਗ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਿੰਗ ਨੇਚਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਦਰਸ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦੀ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰਸ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਿਵਿੰਗ ਨੇਚਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੱਜੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੈ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਟੂਗੈਦਰ। ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੀ ਹੰਡਾਲੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸੋ ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਡੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਯੂਵੀ ਕੈਨਨ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ, ਬਟ ਐਟਲੀਸਟ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਫॉर ਦੋਜ਼ ਕਿਡਸ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੇ 300-400 ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝੂਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਭਾਈ ਆ ਤੂੰ ਹੀ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਆਫਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਨਿਪਨ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮਿਆਂਕ, ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ। ਸੋ ਵੀ ਕੀਪ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਫਾਦਰ ਐਂਡ ਸਨ, ਤੇ ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਸਟਿਫ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਜੋ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਯੂ ਵੀ ਕਰ। ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਹ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੈਗੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਆਫਟਰ ਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਾਂਗੇ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਸਟ ਬੀ ਵਿਦ ਦ ਕੰਟਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਫਾਈਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤਾਂ ਆਲ ਟੂਗੇਦਰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਔਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰੀਏ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਇਟ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਾਸਟ ਫਾਰਵਰਡ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿੰਗਰਸ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਗਰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਉਮਾ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕੁਸ਼ ਮਹਾਜਨ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।